أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صلوات. عزیزوں، ہمارے مجلس ادا کا سلسلہ چل رہا ہے اور پوری دنیا میں غم حسین کے سلسلے میں فرش ادا بچھی ہوئی ہے. بادشاہ اور سلاطین اور ظالمین نے 14 صدی تک اس غم کو روکنے کی پوری کوشش کر ڈالی، لیکن نہ فرش ادا کو روک سکے نہ غم حسین کو روک سکے. ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم لوگ سب مل کر کیوں نہ اتحاد بین المسلمین کے اوپر کام کریں. اتحاد ہونا چاہیے مسلمانوں میں، اتحاد ہونا چاہیے دوسری قوموں سے بھی. اچھی چیز ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے، لیکن ہمارے بارے میں غلط فہمیاں بہت ہیں. ہمارے بارے میں جو غلط فہمیاں دوسرے فرقوں نے پھیلائی ہیں وہ آپ جانتے ہیں. مثلا ہمارے بارے میں ایک یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ 12 خداؤں کو مانتے ہیں، جبکہ ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں. مثلا یہ بات کہہ دی گئی ہے ان کی مجالس میں بڑے برے باتیں کہی جاتی ہیں. آپ سن رہے ہیں 8 دن سے مجلس، میں نے کوئی بری بات کہی ہو؟ میں تو حد ادب اتنا رکھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ پیش امام میری گفتگو چل رہی ہے. ماشاءاللہ. پیش معصومین جب میں اپنی زبان کو حرکت دے رہا ہوں تو مجھے بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ شرک کرتے ہیں، مزارات پہ جا کے نمازیں پڑھتے ہیں. تو مزارات پر جو اگر نماز پڑھے بھی تو ذرا بتائیے کہاں کہاں بچے ہم کہ یہاں نماز نہ پڑھیں. مسجد نبوی میں نماز جائز ہے. پیغمبر کے محراب کے نزدیک ذریعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کا ہر مسلمان جا کے وہاں نماز پڑھتا ہے. پڑھی مزار کے قریب کی نہیں پڑھی نماز، پڑھ دی. ریاض الجنت وہ ٹکڑا ہے مسجد نبوی کا کہ جس کے لیے پیغمبر کی حدیث وہیں لکھی ہوئی ہے کہ مابین منبر اور زری جو زمین ہے وہ جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے وہاں نماز پڑھے. اب تو وہ اپائنٹمنٹ دیتے ہیں، پرچی کاٹ دیتے ہیں آپ کی، آپ جائیں اور جا کے نماز پڑھیں. بھائی اگر بری چیز تھی قبروں کے پاس نماز پڑھنا تو ہم تو پڑھ کے آ رہے ہیں. ابھی خانہ کعبہ میں تو بچ سکتے ہیں، وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے.
وہ جو ایک آدھا دائرہ سا منڈیر سی بنی ہے جسے حجر اسماعیل کہتے ہیں، اس میں جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبر ہے، دفن وہیں ہوئے ہیں وہ جی۔ ہمیں حکم ہے کہ تم جا کر کے حجر اسماعیل میں نماز نہ پڑھنا، نبی کی قبر کے اوپر تم کھڑے نہیں ہو سکتے ہو۔ تو ہماری نمازیں ساری باہر ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بھائی حضرات اس کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہو گئی نماز مزار کے نزدیک کی نہیں ہوئی، وہاں نماز صحیح، اور روضہ امام حسین میں اگر جا کے نماز پڑھ لی تو بڑا شرک ہو جاتا ہے۔ روضہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں جا کے نماز پڑھ لی تو شرک ہو جاتا ہے۔ غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں۔ ہم نے اس بات کی کوشش نہیں کی ہے کہ ہم وہ چیزیں تلاش کریں کہ جن میں ہم مشترک ہیں، جو ہم مانتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے اہل کتاب، دیکھو آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ایک اللہ کا تصور چونکہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، تو قرآن دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ سارے اہل کتاب، یہودی، عیسائی اور ہم بھی، سب مل کر ایک ہی خدا کو مانیں۔ یعنی قرآن بھی مشترک کی طرف بلا رہا ہے کہ جو چیز ہم میں مشترک ہے، باقی تم کسی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، خدا کو تو مانتے ہو، آؤ ہم سب مل کر ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو مشترک ہے اس میں ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اب مشترک میں مشکل یہ ہے کہ قرآن کی بات تو ہے ہی ہے کہ حدیث سے بھی بہت کچھ ثابت ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مال حق والحق مال علی۔ بات یہاں تک نہیں ہے صرف کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، آگے بھی بات کہہ دی ہے کہ حق ادھر مڑتا ہے جدھر علی مڑتے ہیں۔ بے شک، یعنی علی حق کے بھی امام ہیں، بے شک، آگے علی چلتے ہیں، حق پیچھے چلتا ہے۔ تو آئیے اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں، نہ آپ کو برا لگے نہ ہم کو برا لگے۔ آئیے علی کی زندگی کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں، نہ آپ کو برا لگے نہ ہم کو برا لگے۔ یہی مشترک اگر ہم میں ہیں تو آئیے انہی پہ بات کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے دوسری احادیث بھی موجود ہیں۔ فرماتے ہیں اما ترضا یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ کیا علی تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی؟ بے شک، فرق بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب وہاں بلا فصل کا تذکرہ کر رہے ہیں پیغمبر اکرم کہ جس طرح سے میرا وصی ہارون ویسے ہی تم میرے وصی ہو۔ تو اگر ان چیزوں پر ہم اتفاق کر لیں تو دنیا کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ اب آج قرآن جلایا جا رہا ہے، تو قرآن جلا رہا ہے تو قرآن کس کی میراث ہے؟ مسلمانوں کی میراث ہے نا۔ ہماری کتاب ہے، محترم کتاب ہے۔ مسلمان اتحاد اس میں بھی نہیں کر رہے ہیں جبکہ قرآن سب کا ایک ہے۔ حالانکہ ہمارے خلاف تو افواہ پھیلا دی گئی کہ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے۔ آج تک بھائی ہم تو تلاش نہیں کر پائے، بلکہ ہم نے زیادہ تر جو قرآن پڑھا وہ تاج کمپنی لمیٹڈ کا ہی پڑھا، چھپا وہیں سے تھا۔ ہمارے قرآن میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے، کسی قرآن میں کہیں کا چھپا ہو، چاہے ایران کا چھپا ہو، چاہے بحرین کا، چاہے لبنان کا، چاہے مصر کا، چاہے سعودی کا، کہیں کا بھی قرآن ہو، ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو اس پہ اتفاق ہے نا، آؤ آ کر کے اس کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اگر کوئی جلا رہا ہے تو آپ سوچ لیے، ایک بات بس سمجھ لیجئے کہ اگر جس دن مسلمان اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہماری محترم چیزوں کی بے ادبی پوری دنیا میں بنا میں آزادی نہیں ہوگی، تو کتنے ممالک ہیں آپ کے؟
57 ममालिक में मुसलमानों की हुकूमत है, बस तो ज्यादा नहीं 2 दिन तेल बंद करना होगा, दिमाग से तेल निकाल देंगे उनके हम लोग। आइंदा कभी हरकत नहीं कर पाएंगे वो कि जला पाएं, क्योंकि इस वक्त तेल की कैफियत यह है कि रूस से ले नहीं सकते हैं तो खरीदना पड़ता है मुसलमानों से, और मुसलमानों से तेल जब खरीद रहे हैं तो आप 2 दिन 4 दिन बंद कीजिए, वो सारा कुरान जलाना और बंद करना भूल जाएंगे। लेकिन इत्तेहाद और इत्तेफाक चाहिए, वो नहीं है। इस वजह से एक दूसरे पर छीटा कसी, एक दूसरे को बुरा कहना, एक दूसरे की हुर्मत का ख्याल करना ये गलत है, नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं करना चाहिए और हम करते नहीं हैं। आप ये देख लीजिए कि हमने कभी भी किसी से इनकार नहीं किया है, तो आए हमसे अगर वो इल्मी बहस करना चाहता है तो कर ले, और हम दलाइल सारे अपनी किताब से नहीं उनकी किताब से पेश कर सकते हैं। अपनी किताब को तो हम छुएंगे ही नहीं, क्योंकि जिसकी जो किताब है वो उस पर हुज्जत है। आप अपने दलाइल हमारी किताब से पेश करिए, हमारे लिए हुज्जत हो जाएगी। हमारे जितने भी दलाइल हैं दीन के, अकायद के, वो हम आपकी किताब से पेश कर देंगे और उसके बाद अपना दीन साबित कर देंगे। सिर्फ 3 आयतों में तो हमारा दीन साबित हो जाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए आलम इस्लाम में इस वक्त कैफियत ये है कि 4 फिक़े हैं, हनफी, मालिकी, हम्बली और शाफी, और 5वीं फिक़ हमारी है, जिसे जाफरी कह लें, मोहम्मदी कह लें, अलवी कह लें, जो कह लें। हमारे चूंकि सब एक ही हैं तो नाम कोई से भी रख लें, आप मेहदवी रख दें, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी एक ही फिक़ है, कोई बदली नहीं है। 5 फिक़ हुई। कुरान मजीद की 3 आयतें पढ़ रहा हूं मैं और अपना दीन साबित कर दूंगा मैं। पहली आयत है कुरान की, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। साबिक वाले हैं और वही मुकर्रबे परवरदिगार हैं। ठीक, इन 4 फिक़ों के सबसे जो बुजुर्ग तरीन इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा जी, उनकी पैदाइश सन 80 में हुई थी। पैगंबर की रहलत 11 हिजरी में हुई थी। 70 साल का फासला है पहले इमाम में, और हमारा पहला इमाम वो था कि जिसने आंख खोली थी तो रसूल की सूरत देखी। तो साबिक तो वो हुआ ना, कुरान कह रहा है वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, वही हैं मुकर्रब। दूसरी आयत है कुरान मजीद की, वो कह रही है वयुत्तहिरुकुम तत्हीरा, यानी इनकी पाकीज़गी की सनद कुरान दे रहा है, और उधर 4 आइम्मा की पाकीज़गी की सनद कुरान से है नहीं मौजूद, क्योंकि कुरान तो आके उतर के मामला खत्म हो चुका है 11 हिजरी में। उसके बाद तो कुरान की कोई आयत उतरी नहीं। बाद में पैदा होने वालों की तहारत की जमानत कुरान मजीद नहीं देगा। वो वहां मौजूद थे, ज़ेरे किसा मौजूद थे, और ज़ेरे किसा में भी क्या क्या हदबंदियां की गई थी। घर भी जनाब फातिमा ज़हरा का था, वो एक हदबंदी थी। उसके बाद भी परवरदिगार ने सोचा कि ऐसा ना हो, और ख्याल किया कि ऐसा ना हो कि कोई और भी उसमें घर में अपने भी होते हैं, पराए भी होते हैं, कोई आके दाखिल हो जाए तो चादर किसा की 4 दीवारी भी खींच दे। वो बिल्कुल पाक है। वो पैगंबर जिस तरह से पाक, वैसे ही जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वैसे ही इमाम हसन, और वैसे ही इमाम हुसैन, और वैसे ही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पाक को पाक किया। तो कुरान की रोशनी से ये सब पाक हैं। दूसरे इमामों के बारे में कुरान से कोई सनद नहीं है। तीसरी आयत है कि वक़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन वलहियाहुम इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो राह खुदा में कत्ल कर दिए गए हैं वो जिंदा हैं, बल्कि ऐसे जिंदा हैं कि अल्लाह से अपना रिज़्क़ हासिल करते हैं। इन 4 आइम्मा के राह खुदा में शहीद होने की कोई दलील नहीं है, लेकिन हमारे 11 शहीद हो चुके हैं
جو راہ خدا میں شہید ہو گئے ہیں وہ ابھی تک زندہ ہے. تو ہم نے ایسے کو مانا ہے کہ جو سابق والا تھا، ایسے کو مانا ہے جو پاک و پاکیزہ تھا، اور ایسے کو مانا ہے جو مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں یہاں پر کہ آپ دیکھ لیجئے. ابھی یہاں سے بھی کئی لوگ گئے ہوئے ہیں یا ایام وہ ہیں جس میں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، زیارت کربلا معلیٰ جاتے ہیں، زیارت مشہد جاتے ہیں، مختلف ائمہ کے بات عالیہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کسی سے آپ سن لیجئے کہ وہ کہہ رہا ہو کہ ہم جا رہے ہیں اور جا کے امام حسین السلام کے روضے فاتحہ پڑھیں گے. وہ کہہ رہا ہوں میں زیارت کرنے جا رہا ہوں، فاتحہ پڑھنے نہیں جا رہا ہے وہ. بے شک ماشاءاللہ. ابھی آپ نے سنا کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، وہاں جا کے کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھاؤ کہ مولا کا فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. نہیں حضور والا، فاتحہ اس کا پڑھا جائے گا جو مردہ ہو، زیارت اس کی جاتی ہے جو زندہ ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو اس لیے ہم اقلیت در اقلیت ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کبھی حکومتیں نہیں رہیں. ایک چھوٹے سے دور میں چند سالوں میں حکومتیں نہیں ہیں چند خطے زمین کے اوپر. ابھی بھی آپ دیکھ لیں بیشتر مسلم ممالک میں ہم اقلیت میں ہی ہیں. 2-4 ملک ہیں جہاں ہماری اکثریت ہے. تو جو طاقتور ہے وہ بھی تو قدم بڑھائے کہ ہم سے محبت کر رہا ہے، ہم سے ملاقات کر رہا ہے، ہم سے اتحاد کر رہا ہے، یا فقط یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ دونوں کو مل کے یہ کام کرنا ہوگا. اور اصل میں کہہ رہا ہوں کہ دین وہی ہے کہ جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جس پر رہنا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. یہ دین ابراہیم جو ہے جس کا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں ایک بہت مخصوص بات ہے، اور اس کو بھی قرآن نے کئی بار تذکرہ کیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس، یعنی سارا معاملہ فطرت پہ ہے، فطرت کے مخالف دین نہیں ہے. جو فطری تقاضے ہیں وہ دین پورا اگر کر رہا ہے تو وہ دین ابراہیم ہے. فطری تقاضوں کے خلاف جو دین چلا جائے وہ دین ابراہیم نہیں ہوگا. اب یہاں پر جو پادری ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ہے وہ فطری تقاضوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. اگر شادی نہ کرنا ہی شرط ہوتی تو جناب ابراہیم شادی کیوں کرتے؟ ایک نہیں 2 ایک بیوی سے شادی ہوئی، اولاد نہیں ہوئی. اسی بیوی نے جناب سارہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ ہماری اولاد کا سلسلہ چلنا چاہیے. تو کس سے شادی کی؟ اپنی کنیز سے شادی کی، آزاد کر کے اس کنیز سے شادی کی کہ جس کا نام ہاجرہ ہے. اسی ہاجرہ کی نسل سے پورے انبیاء بنی اسرائیل اور ہمارے نبی اور سارے امام پیدا ہوئے ہیں. تو شادی کرنا اگر غلط ہوتا تو سلسلہ ہی بند ہو جاتا. شادی وہ بھی کر رہے تھے، شادی سب نے کی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی، بس وہاں فائدہ اٹھا لیا انہوں نے کہا انہوں نے نہیں کیا، رہبانیت ہم بھی اختیار کر لیں گے، جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں گے، سادھو سنت بن جائیں گے، ماتھے پہ ٹیکا لگا لیں گے اور کیا کیا کر ڈالیں گے. اس سے آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے. حضور والا دنیا کی تمام پریشانیوں کے درمیان جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ اس عبادت کی کیفیت یہ ہے کہ حدیث پیغمبر یہ کہتی ہے کہ ایک انسان جو غیر شادی شدہ ہے اس کی نماز کے مقابلے میں شادی شدہ کی نماز 70 گنا وزن رکھتی ہے. کیونکہ دنیا کے تمام حوادث کے مقابلے میں، مصائب کے مقابلے میں جب انسان آتا ہے تبھی وہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ اپنے خدا سے کتنی محبت کرتا ہے، تبھی اس کی عبادت کا پتہ چلتا ہے. تو ایسا نہیں کہ شادی کرنا بری چیز بند کر دیا. اب بڑے بڑے پوپ ہیں شادی نہیں کی ہے. آپ لوگوں کو میں ممبر سے کیا بتاؤں، آپ لوگ روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہیں، ان کی کرتوتیں آج بھی نکل کے آ رہی ہیں. آج کی نہیں پرانی بھی ساری کرتوتیں نکل کے آئی ہیں.
بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جو بڈھے بڈھے پادری ہیں انہوں نے اپنے ہم عصر پادریوں کی تمام اس کارستانیوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، لہذا وہ بھی جیل جائیں اور وہ بھی جیل جائیں جنہوں نے قدم نہیں اٹھایا تھا، اور چرچ کو بیچ بیچ کر کے ان کے خلاف جو مقدمے کیے گئے ہیں اس کا ہرجانہ پیش کیا جائے۔ اسلام اس کے خلاف ہے کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تم عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن اپنی نسل کو، اپنے گھرانے کو، اپنی اولاد کو پورے طریقے سے پرورش دو، اس کی ذمہ داری کو ادا کرو۔ یہ ذمہ داریاں ادا کرنا بھی عبادت میں شمار کر دیا گیا۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ جب بچے کو کھلا رہے ہیں اپنی گود میں، یا بچے کو پڑھا رہے ہیں، یا بچے کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑی عبادت بتائی گئی ہے۔ خود تو انسان خود ہی کھا پی کے رہ سکتا ہے بھائی، ایک انسان کا خرچہ ہی کتنا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری اس لیے بڑھا دی گئی ہے۔ ان سب مشکلات کے بعد جب آپ کام کریں گے تب آپ کی عبادت کو اللہ اچھے سے قبول کرے گا کہ نہیں، میرا بندہ وہ ہے کہ تمام مصائب اور مصیبتوں کے بعد بھی وقت نکال کر کے مجھے بھولتا نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب اس چرچ نے جو 325 کے آس پاس ٹرینٹی کا کنسپٹ آ گیا، تین خدا، معاذ اللہ اس کا بیٹا اور ایک بھوت یعنی ہولی گھوسٹ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھایا کیسے جائے۔ دو کو سمجھ گئے ہم، تیسرے والے کو ہم نہیں سمجھ پائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تینوں ہی نہیں سمجھ پاتے، کیا کریں؟ بڑی گھن آتی ہے، سچ بات یہ ہے۔ میں آپ سے یوں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہندوستان میں رہا ہوں، میں تو پورا ہندو دھرم جانتا ہوں، وہاں پر بھی 3 خدا ہیں، ان کی بھی ڈپارٹمنٹ بٹے ہوئے ہیں۔ ایک کا کام ہے دنیا کو بنانا، دوسرے کا کام ہے دنیا کو چلانا، اور تیسرے کے پاس ایک آنکھ ماتھے پہ ہمالیہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ جس دن وہ آنکھ کھول دے گا اس دن قیامت آ جائے گی، پرلے آ جائے گی۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈویژن آف ورک جو کر دیا گیا ہے، اس میں ایک پرابلم آ گئی۔ اگر پہلے والا کچھ نہ بنائے تو یہ 2 جو بچے ہیں یہ آؤٹ آف بزنس ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ دلیل یہی ہے بھائی اس کی، پہلے والا کچھ بنا ہی نہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ اپنا چلائیں گے اور کیا ختم کریں گے؟ کچھ نہیں۔ تو یہ ہے، بس یہی کیفیت ادھر بھی ہے۔ اب بھائی وہ ہم آپ کو واقعہ بتا دیتے ہیں، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم 4 گھنٹے کے سفر میں ٹرین پہ بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ ایک کیتھولک پریسٹ میرے بغل میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایم ٹریک کی ٹرین باسٹن سے آ رہی تھی نیو یارک، ہم دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہماری گفتگو ہونے لگی، اور گفتگو ہونے کے بعد ہم سمجھ گئے تھے یہ کہاں جا رہا ہے۔ سارا معاملہ آ کے حضرت عیسیٰ پہ پھنساتا وہ، اس سے پہلے کہ وہ حضرت عیسیٰ پہ آتا میں نے کہا بھائی مجھے ہولی گوسٹ آج تک سمجھ میں نہیں آیا، بس معاملہ ہی پھنس گیا۔ اب میں نے ایک سوال اور کر لیا، ہم نے کہا یار ایک بات بتا دو بھائی، ہم کو سمجھا دو، اگر ہم نے 2 کو مان لیا ہے تو یہ تیسرے کمبخت کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ 2 مان لیے کافی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، پوری کنگڈم ہے، آپ بتاتے ہیں نا، اللہ کی کنگڈم، گاڈز کنگڈم آپ بتا رہے ہیں، اس کے بیٹے کی کنگڈم ہے، اس کے ذریعے آپ نجات پا جائیں گے۔ وہ صلیب پہ چڑھا تھا، آپ کے سارے گناہوں کی پاداش کر کے چلا گیا ہے، آپ اس کے بعد جو سمجھ میں آیا کرتے رہیں، جوا کھیلیں، شراب پیئیں، کچھ بھی کریں، وہ تو مر گئے ہیں نا آپ کی طرف سے، قربانی وہ دے رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں، بھگت وہ رہے ہیں۔ عجیب سلسلہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حد یہ ہے کہ قرآن یہ تک کہہ رہا ہے کہ اگر نوح کا بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے تو 1,00,000 نبی ہوں نوح، لیکن نوح کے نبی کے بیٹے کو بھی نجات نہیں ملے گی اگر اس نے غلط کام کیا۔ بے شک بے شک، ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ ساری دنیا گناہ کرتی چلی جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی، وہ سب آنسو پوچھ کے چلے گئے تم لوگوں کے، اور آرام سے وہ آپ ٹھاٹ سے جائیں گے جنت میں، وہ مزے سے رہیں گے اللہ کی کنگڈم۔ تو میں نے سوال کر لیا، وہ سوال 4 گھنٹے تک چلا، وہ ہمیں یہ نہ ثابت کر پائے کہ یہ ہولی گھوسٹ کون ہے۔
وہ بس یہ آخر میں انہوں نے یہ کہا یہ تم ٹیڑھے میڑے سوال کر رہے ہو نا، یہی ہولی گوشت کروا رہا ہے، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد وہ انہوں نے ہم پہ حملہ آور ہوئے، اور ہمارے یہاں وہ ساری چیزیں کہ آپ کے یہاں عورتوں کو پردے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور آپ کے یہاں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، وہ سارے جوابات آپ کو دے چکا ہوں میں، اس کی تفصیل میں جاؤں گا نہیں، بس وقت کم ہوتا ہے، اتنی تفصیل کی گفتگو ہے نہیں یہ، لیکن بات آ گئی تھی تو بتا دیا۔ تو اب جب خدا کی ذات میں ایسا کر دیا تو آپ دیکھیے کہ جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے نا، پڑھا لکھا آدمی، وہ فوراً گھبرا جاتا ہے اس سے۔ دنیا کے مفکرین میں شمار ہے برٹرینڈ رسل کا، آپ نے سنا ہوگا، کئی کتابیں لکھی ہیں اس نے۔ برٹرینڈ رسل پہلے کرسچن تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کرسچینٹی کو پورا سمجھ لیا میں نے، بات آ گئی علل اور معلول کی، کاز اینڈ ایفیکٹ کی، کہ کوئی بھی چیز ایفیکٹ ہے تو اس کا ایک کاز ہوگا، ہے نا، یہ ہمیشہ سے اصول ہے، فلسفے کا بھی اصول ہے، ہمارے یہاں بھی یہ اصول ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں اپنے آپ تھوڑی آ گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں، لائٹ جل رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فرش بچھا ہوا ہے، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، مائک چل رہا ہے، کام کر رہا ہے، کیمرہ کام کر رہا ہے، آپ لوگ یہاں موجود ہیں، یہ اس کا کوئی کاز ہوگا، کوئی وجہ ہوگی تبھی تو ہو رہا ہے۔ اب آپ اس کے کاز پہ چلے جائیں تو اس کا بھی کوئی کاز ہوگا، اور کاز کو کاز سے ڈھونڈتے چلے جائیں، علل کو معلول سے تلاش کرتے چلے جائیں، تو آخرکار نتیجہ یہ پہنچے گا کہ آخر میں کوئی ایک کاز تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اب وہاں جا کر کے وہ خدا ہے کہ جس کی وجہ سے سارا سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بزم صدرنگ جو ہمارے سامنے ہے، سجانے والا وہی ایک واحد خدا ہے کہ جس نے اس کو سجا کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یہ پھول کی خوشبو میں بھی خدائی دکھ جاتی ہے، چمکتے ہوئے ستاروں میں بھی، ٹمٹماتے ستاروں میں بھی خدا کی نور کو ہم دیکھ لیتے ہیں، سانسوں کے اندر خدا کا نور سمجھ میں آ جاتا ہے، حضور والا ہر جگہ اس کی سنائی دکھتی ہے۔ برٹرینڈ رسل کہہ رہا ہے کہ جب ہم وہاں تک پہنچ گئے کہ خدا تک پہنچ گئے تو ذہن میں سوال آیا کہ خدا کو کس نے بنایا ہے، اور اس کا جواب جب نہیں ملا تو ہم نے کرسچینٹی کو چھوڑ دیا اور ہم لادینی کی طرف چلے گئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اب یہ کوئی بیوقوف احمق آدمی نہیں تھا، بڑا مفکر آدمی ہے، اس کی بڑی کتابیں ہیں، پڑھا لکھا آدمی ہے نا۔ ہم لوگوں کی بھی مشکل ہے، ہمارے یہاں پڑھے لکھے کا بڑا مسئلہ ہے عزیزوں، بعض وقت دل جو ہے نا دکھتا ہے۔ آ گئی یہ بات، چلیے پہلے برٹرینڈ رسل کا قصہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ایک بات آپ سن لیجئے غور سے، اور کبھی اس پر غور کیجئے گا، بر صغیر میں ہندوستان پاکستان منقسم غیر منقسم پوری پاپولیشن میں ہمارے یہاں میری نظر میں آخری جو واقعی انٹلیکچوئل اور مفکر پیدا ہوا تھا، آخری اس کا نام ہے علامہ اقبال۔ اس پائے کا مفکر ابھی تک علامہ اقبال کے بعد اب تک تقریباً 100 سال ہو گئے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، اور بالکل یہی کیفیت عالم شیعت میں ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں شیعوں میں سب سے بڑا جو مفکر پیدا ہوا حال میں وہ آخری تھے آغا روح اللہ خمینی۔ اس کے بعد اس پائے کا ہمارے یہاں شیعوں میں بھی پیدا نہیں ہو پایا ہے ابھی تک۔ اس کو میں اپنی زبان میں کہوں تو اسے کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ۔ ہم انٹلیکچوئل سے نہیں پیدا کر رہے ہیں، بھیڑ بکری تو ہر جگہ موجود ہے، مفکر چاہیے جو زمانے کو، قوموں کو بدل دے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کی کمی ہے، ہمارے یہاں وہ فکر، وہ آئیڈیاز ختم ہو چکے ہیں۔ کوئی ہوگا، پیدا ہوگا، ایسا نہیں کہ ختم ہو جائے گا، لیکن وقت گزر چکا ہے کافی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ قوم جو ہے ہلکی پھلکی چل رہی ہے، زیادہ محنت نہیں کرتی ہے، مسجدوں میں بھی نہیں جاتی ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتی ہے، عبادتوں میں بھی مشغول نہیں رہتی ہے، یہ وہ ایک مفکر 50 سال پہلے دے گیا تھا کچھ آپ کو، اب اس کے اثرات کم ہونے کے نتیجہ ہے۔ ورنہ اس نے مسجدوں کو بھر دیا تھا، دعائے کمیل ہم کو سکھا دی تھی، دعائے ندبہ ہم سیکھ گئے تھے، اس نے ہم کو دعائے جو ہے وہ وسیلہ اور نہ جانے کتنی دعائیں اور کتنی عبادتوں میں مشغول کر دیا تھا۔ آج ہمارے پاس وہ مفکر نہیں ہے،
जब तक हम मुफक्किर पैदा नहीं करेंगे कौम का इंकलाब नहीं आएगा। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद तो अब बर्ट्रैंड रसल कहता है कि भाई हम पहुंचे तो हमने सोचा कि हर चीज का मूजिद है कोई, और मूजिद मूजिद मूजिद, और आखिरकार जब हम खुदा तक पहुंचे तो हमें ये ख्याल आया कि उनका जो खुदा जिसको वो मानते थे उसको किसने खल्क किया है। यहाँ आकर के मामला जब रुक गया तो हमने दीन छोड़ दिया और दीन से बिल्कुल अपने आप को किनारा कश कर लिया। मगर मैं कहूंगा कि बर्ट्रैंड रसल तेरी अकल तो वाकई बहुत अच्छी थी, बड़ा तेरा नाम है, लेकिन तू एक बात नहीं समझ पाया खुदा के बारे में, इसलिए कि तेरा अकीदा क्रिश्चियनिटी पे था। अगर तू इस्लाम की तरफ आ गया होता ना तो तुझे समझ में आ जाता कि खुदा, वो खुदा जिसको कह रहा है कि कोई और पैदा करे तब वो होगा, ऐसा नहीं है। एक जात ऐसी है कि जो कल भी मैंने बयान किया था तौहीद के बारे में, वो जात ऐसी है जो अजली हो और अबदी हो, बेशक, जिसकी कोई लिमिट ना हो, टाइम और स्पेस में वो ना आए। भाई इस दुनिया के लिए बताया गया ना कि 4.7 बिलियन साल पहले ये यूनिवर्स वजूद में आया है, तो इसका मतलब टाइम तभी शुरू हुआ होगा जी, जब सूरज बना तब टाइम शुरू हुआ, उसके पहले टाइम नहीं था। और उसके पहले क्या था? जब यूनिवर्स था ही नहीं, ये कायनात थी ही नहीं, टाइम बना ही नहीं था, ना स्पेस बना था, तो क्या था? खुदा था। अच्छा खुदा था तो अब कहने दीजिए बात आ गई है तो हम कह ही डालते हैं। खुदा था तो क्या अपने तमाम सिफात के साथ नहीं था? सिफत ऐने जात है, तो सारी सिफात भी उसकी थी। उसकी सिफत में एक सिफत है खालिक, बिल्कुल, खल्क कुछ किया नहीं है। तो खालिक कैसे? और वह कदीम, अजली, हमेशा से, हमेशा के लिए, कयामत आने के बाद भी रहेगा, दुनिया के खल्क करने से पहले भी था। आप समझ रहे हैं, सरहद खुदा की अजल और अबद का तय्युन नहीं हो सकता। बेशक, तो जब भी था वो खालिक था, तो मुझे मानना पड़ेगा कि जैसे ही वो खालिक मानेंगे आप, उसने कुछ खल्क कर लिया होगा तभी तो खालिक था। तो अब वो नूर खल्क कर दिए होंगे फौरन। माशाल्लाह। जैसे ही आप कदीम की बात करेंगे तो कदीम तो सबसे ज्यादा खुदा है, लेकिन फौरन उसके बाद वो अनवार हैं कि जिनकी खिदम के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो खालिक है, उसने खल्क किया होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब कोई चीज अगर अजली है यानी हमेशा से है, तो आप बताइए इसको कोई खल्क कर सकता है? खल्क तब होगा जब वो ना रहा हो। कोई चीज नहीं थी उसको पैदा किया, है हर चीज, वो शय भी नहीं है, हस्ती। खुदा की हस्ती ऐसी है कि जो हमेशा से है, तो जब हमेशा से है तो खालिक कौन हो सकता है उसका? जितना भी पीछे चले जाएं आप माजी में, खालिक हो ही नहीं सकता उसका कोई। तो जात अजली और अबदी अगर वो मान लेता तो वो ऐने तौहीद की तरफ आ जाता, उस तौहीद की तरफ कि जिसके दिफा के लिए मोहम्मद व आले मोहम्मद मौजूद थे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब क्या है बात भाई? अली इब्ने मीसमेत अम्मार, अली इब्ने इस्माइल इब्ने मीसमेत अम्मार एक मनाजरा कर रहे हैं और एक ईसाई से पूछ लिया कि ये तुम सलीब क्यों पहनते हो? तो उन्होंने कहा सलीब इसलिए कि सलीब पर हजरत ईसा को माज़अल्लाह सजा दी गई थी। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है कि जहां उनको सजा मिली वो उसको तुम लिए टहल रहे हो, दिखला रहे हो उनको। तो हजरत ईसा को तो तकलीफ हो गई, इसी पे हमको सजा दी गई थी, तुमको तो इसको उतार के फेंक देना चाहिए। ये तो उनके लिए वही याद दिलाएगा उसी दिन की जिस दिन उनको सजा दी गई थी। ये तो बड़ी बेअदबी की बात है। लेकिन सलीब को भी इख्तियार कर लिया, और यही नहीं है, दीन को इतना तहरीफ कर दी कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं
दो चीजों के बारे में तो बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी नबी रहा होगा किसी भी दौर का, वो शराब नहीं पीता होगा और ना ही वो खिंजीर का गोश्त खाता होगा। तो आप कैसे खाई ले रहे हैं? आपको किसने इजाजत दी है? कैसे खाए ले रहे हैं आप? कैसे पिए ले रहे हैं? बात ये हुई कि जब एक चीज में तहरीफ शुरू करोगे तो फिर हर एक में करते चले जाओगे। आज नतीजा ये हो गया कि पादरी मर्द ही नहीं, औरतों को भी बनाया जा रहा है, और औरतें ही नहीं और मर्द ही नहीं, जो दरमियाने हैं वो भी पादरी बन रहे हैं। दीन मस्क करते करते वहां पहुंचा दिया है। और हमारे यहाँ कैफियत यह है कि तौहीद के दिफा के लिए अगर वक्त आ जाता है तो हमारे यहाँ बच्चे बूढ़े सिनफे निस्वां भी, किसी को भी गुंजाइश नहीं है कि वो खाली खामोश बैठ जाए। इसीलिए नजरान के ईसाई जब आए थे पैगंबर से बहस करने के लिए तो क्या था, शहजादी को जाने की जरूरत थी? रसूल की बेटी निकल के जाएंगी? नहीं, रसूल की बेटी इसलिए निकल के गई कि आज दिफाए तौहीद के लिए सदाकत पर अमल करना। बेशक बेशक, इसलिए वो निकल के गई थी। पैगंबर मना कर सकते थे कि बेटी तुम कहां जाओगी? नहीं, लेकिन बेटी के ऊपर वाजिब हो गया था कि अगर हरफ खुदा के ऊपर आ जाएगा तो फातिमा घर में नहीं बैठ सकती, वो निकल के आएंगी। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। ये 3 बार आए थे नजरान वाले, आपकी इत्तिला के लिए। ये आखिरी बार थी, इससे पहले 2 बार और आ चुके थे। एक बार मक्के में आए थे, पैगंबर से बहस की, पैगंबर से बहस में कायल हो गए, तो जो कायल हुए थे वो मुसलमान हो गए। मुसलमान होकर के जब पैगंबर से मिल के चलने लगे तो अबू जहल जी वो मिल गए। ये जहल के पीएचडी थे। इन्होंने फौरन सवाल किया कि तुम पे तो लानत हो, तुम आए थे तो मुसलमान होके गए। उसने कहा खबरदार, अब आइंदा से मुझसे बात ना करना, तो हम मुसलमान हो गए, तुमसे बात भी नहीं करेंगे। ये लौट के गए। जब ये लौट के गए मुसलमान होकर के नजरान उस जमाने में वैसे ही था जैसे वेटिकन है आजकल। बहुत बहुत ईसाई वहां थे। आज नजरान में भी कुछ दिन पहले जब यमन वाले लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो वो नजरान पे ही हमले हो रहे थे। वो अब सऊदी में है, हिस्सा उस वक्त यमन का था। दूसरी बार फिर आया, दूसरी बार आए, बहस करके चले गए, नाकाम रहे। पैगंबर के सामने बहस में कामयाब हो ही नहीं सकते थे। अब ये तीसरी दफा तशरीफ लाए थे। बात वही है 3 में फिर आकर के मसला क्या बताए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। आए तशरीफ लाए साहब, आपने सुना ही है कैसे जरबग लिबास जेवरात से आरास्ता, पूरे तरीके से वो लिबास आपने सुना हुआ है, मुझे उसको दोहराना नहीं। आ करके पैगंबर से बात करनी चाहिए। पैगंबर मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, अपने असहाब के साथ थे। पैगंबर ने जब इनकी कैफियत देखी तो पलट के इनकी तरफ देखा भी नहीं। जो कायनात की पूरी हुकूमत का मालिक हो, उसको तुम सोने चांदी से क्या मरूब करोगे? तो पैगंबर ने देखा ही नहीं पलट के। इन्होंने कहा कि हमने तो बड़ा नाम सुना था कि इनका खुल्क बहुत अच्छा है, बड़े सलीत इंसान हैं, और हम आए और देखिए इन्होंने बातचीत ही नहीं की। ये गुस्सा होकर के बाहर निकले और गुस्से में ताव में भरे हुए बाहर टहल रहे थे। एक साहब इनको मिल गए। उन्होंने कहा भाई क्या मामला है? कहा देखिए आपके पास आए थे, इतनी दूर से नजरान से हम आए हैं, कई दिन का तो सफर किया है, और आकर के आज मुलाकात करना चाहते थे। उन्होंने उनकी तरफ पलट के, हमारी तरफ पलट के नहीं देखा। कहा भैया हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, हम नहीं जानते, मगर अलबत्ता ये है कि एक है जो मिजाज जना से नबूवत है, वहां लेके चलते हैं तुम्हें। उनके पास जब गए तो उन्होंने कहा ऐसे ही गए थे तुम? हाँ ऐसे ही गए थे। कहा जाओ वापस, जहाँ ठहरे हो वहां जाओ और सादा लिबास पहन के पैगंबर के पास आओ। तो पहले तो उनके दिमाग को यही ठीक कर दिया, अभी तो मुलाकात भी नहीं हुई थी पैगंबर से। वसी है पैगंबर ने कहा कि औकात में आ जाओ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब चुनांचे गए भाई, बदल बदल के कपड़े आए, आ करके जैसे ही पहुंचे हैं तो अब रिसालत बहरहाल रिसालत है, कुल के पैगंबर है, कुर्बान जाए मेरे माँ बाप रसूल के ऊपर। ये मुशरिकीन आए थे मिलने के लिए,
पैगंबर को ज़ेर करने के लिए सुभान ताज़ीम रिसालत खड़ी हो गई सुभान और बड़ा खैर मकदम किया, अपने पास बिठाया और कहा भाई तुम्हारा तो इंतजार ही था, आओ बैठो। और उसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई। 2-3 दिन तक बहसा बहसी चल रही थी। वो दलील दे रहे हैं, ये दलील दे रहे हैं। आखिरकार दलील वही हो करके हजरत ईसा पर आ गई। जब हजरत ईसा पे आई तो उन्होंने कहा कि भाई ईसा जो थे वो खुदा के बेटे थे। पैगंबर ने कहा किस वजह से तुम कह रहे हो खुदा के बेटे थे? उन्होंने कहा खुदा के बेटे इसलिए थे क्योंकि उनका कोई बाप नहीं था, सिर्फ माँ से पैदा हुए थे, लिहाजा खुदा के बेटे थे। अब ये देखिए कि खुदा की तदबीर भी इसमें कितनी अच्छी थी। अगर बगैर माँ के भी होते ना तो फिर उनके ऊपर तो पूरा खुदा का शक होता। बेशक माँ के बतन से पैदा होना ये साबित कर रहा है कि ये इंसान है, ये खुदा नहीं हो सकता। सुभान गौर कीजिएगा इस पे। कोई खुदा आज तक ऐसा नहीं है जो माँ के पेट से पैदा हो। अगर माँ खाना पीना बंद कर दे तो बेटे की पेट में ही जान चली जाएगी। तो सारा डिपेंडेंट किस पे हुआ? माँ के ऊपर हो गया। तो जो मजबूर हो वो खुदा हो नहीं सकता। बेशक बहरहाल तो पैगंबर ने कहा कि तुम इसलिए कह रहे हो कि उनका कोई बाप नहीं था और माँ से पैदा हुए हैं। तो देखो अगर यही मिसाल है तो आदम को तो तुम्हें खुदा का बड़ा बेटा मानना चाहिए, क्योंकि ना उनके माँ थी ना बाप। अब फंस गए, जवाब नहीं इनके पास कोई। हुज्जत करनी शुरू की तो कुरान मजीद ने कहा फमन हाज काफी है मिन बाद मा जाका मिनल इल्म। देखो जब तक ये हुज्जत करते जा रहे हैं, जबकि इल्म आ गया, मान नहीं रहे तुम्हारी बात को, तो कुल तालू नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल कासिफीन। क्या अब ये बात नहीं मान रहे तुम्हारी? तुमसे बहस कर रहे हैं। ये नबी इनसे कह दो कि आओ मुबाहला करते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपने मर्दों को लाओ, हम अपने मर्दों को लाए। ये उसके बाद हम दोनों मिलके दोनों गिरोह झूठों पे लानत करें। यही कुरान की आयत है। तो आप बताइए कि इसमें पहले ही पैगंबर ने कह दिया अब ना आना, अब ना लिमिटेशन वहीं से लग गई। आएगा वही जो सच्चा होगा। बेशक अगर 1% भी झूठा है तो जब लानत भेजी जाएगी तो वो 90% 99% तो पहुंच जाएगी, 1% रिबाउंड होके वो झूठे पे आ जाएगी। तो पक्का सादिक होना चाहिए, बेशक मुकम्मल सिद्क वाला होना चाहिए। अब वो तफसीर है, मैं पढ़ूं तो बहुत लंबी होगी। सारे सीगे जो अरबी के हैं उनमें गुंजाइश है, अबनाना भी और निसाना भी और अनफुसना भी। चाहते तो 3 से ज्यादा लोगों को ले जा सकते थे, मगर नहीं लेके गए। लेके गए किसको? दोनों नवासों को लेके गए बेशक और अपनी बेटी को लेके गए, वो है निसाना में, और अनफुसना में अपने वसी को लेके गए, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को लेके गए। बल्कि मैं कहूं इस अंदाज में लेके गए जैसे आयत थी कि जैसे ऊपर अबनाना था तो पैगंबर अपने बेटों को, एक को गोद में लिए हुए इमाम हुसैन को और इमाम हसन की उंगली पकड़े हुए। उसके बाद था निसाना, तो निसाना की तशरीह कर रही थी जनाब फातिमा जहरा, वो उनके पीछे चल रही थी। उसके बाद था अनफुसना। ये सदाकत का काफिला ऐसा गया था कि वो नजरान वाले संभल न सके। हारिस ने देख के कहा कि अगर इन्होंने दुआ कर दी, बद्दुआ कर दी, तो एक भी ईसाई रूए जमीन पर बचेगा नहीं। मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। हुजूर वाला ये पहाड़ हटाने वाले हैं, पहाड़ पे जाने वाले नहीं हैं। सलमान करते मोहम्मद वाले मोहम्मद। नूह का बेटा कह रहा था, जनाबे नूह का बेटा, कि मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा, बच जाएगी जान।
یہ नूह के बेटे की हैसियत थी। यहाँ ईसाई गवाही दे रहा है कि मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। वाकई आपका सुना हुआ है, लेकिन इस नतीजे पर आपको लाकर एक बात कहना चाह रहा हूं। आज ईसाइयत कह रही है कि खून खराबा नहीं करना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। जीसस लव्स यू। हमसे किसी ने कह दिया था जीसस लव यू, हमने कहा आई लव हिम टू। हम तो उनको बहुत चाहते हैं भाई, हमारे नबी हैं, जितना वो चाहते हैं उतना हम उन्हें चाहते हैं। कहा वो तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, हमने कहा बिल्कुल ले जाएंगे, हम उन्हीं के साथ जन्नत में जाएंगे। हमने कहा जीसस जिनके साथ जन्नत में जाएंगे उनके साथ हम भी जाएंगे जन्नत। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर खंजर चल गया होता, तलवार चली होती, तो ईसाइयत आज तक इस्लाम को बदनाम कर रही होती। ये जंग ऐसी है कि इसमें ना खंजर चला, ना तलवार चली, ना तीर चला, चला तो क्या लानत चली। मगर वो इतने केयरफुल थे कि उन्होंने समझ लिया कि अगर ये दे दी लानत तो क्या कैफियत होगी। अब समझ में आया कि कितना खौफजदा है अहले बैत की लानत से लोग। अगर वो दे दें तो कयामत आ जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है ईसाइयत। अब आज अगर बहस कर लें तो उस वक्त क्यों नहीं की थी बहस आपने? आज अगर झगड़ा करते हैं हमसे तो हम यही कहेंगे कि भाई जब मौजूद थे पैगंबर तो आपने क्यों नहीं उनसे बहस की थी? आप बहस में जब हार गए थे तो आप नहीं फैसला किया कि हाँ हम ना मुबाहला करेंगे और ना कुछ आपसे मुतालिबा करेंगे, बल्कि आपको हम जिजिया देंगे और हर साल जिजिया इस वक्त पर पहुंचा देंगे, और शराइत मान ली। तो इस्लाम फतेह याब किस बात से हुआ? सदाकत के हमले की धमक से। झूठ किस्म हिल के रह गया। अभी तो धमक थी, आई नहीं थी सदाकत। जब सदाकत का बराह रास्त मुकाबला अगर हो जाता तो आप सोचिए कि सदाकत कितनी कामयाब होती। यहीं पहुंचकर अंदाजा होता है कि इस पूरे काफिले में इम्कान तो है कि जब 3 दिन तक ये मस्जिद में बहस करते रहे तो ऐसा तो नहीं कि पैगंबर से बच्चे इमाम हसन और हुसैन 3 दिन दूर रहे हों कि नाना मसरूफ हैं और गुफ्तगू में हैं ईसाइयों से, लिहाजा बेटों जाना नहीं तो मस्जिद में। वो तो उनकी आगोश में ही रहते थे, उनके जानू पर बैठते थे। तो उम्मीद तो यही है कि इन्होंने इन दोनों बच्चों को देख लिया होगा मोबाइल से पहले। मोबाइल से पहले देख लिया होगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम से तो पहली मुलाकात हुई थी, अभी पैगंबर के पास होके लौट के आए थे, उन्हीं कपड़ों में थे। जब उन्होंने कहा जाओ अपने लिबास बदल के आओ तो उनसे भी मिल लिए थे। तो ये जो चल रहा है काफिला मुबाहिले का, इसमें पैगंबर से मुलाकात हो चुकी, इमाम हसन और हुसैन से मुलाकात हो चुकी, और अली मुर्तजा से मुलाकात हो चुकी। तो बस एक ही हस्ती थी कि जो नहीं देखी क्योंकि वो हिजाब में थी, लेकिन उसके वजूद ने इस्लाम को कामयाबी दी। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। देख तो नहीं पाए होंगे उनको, मजाल क्या है कि गैर मासूम उनके ऊपर नजर उठा के देख ले। तो पूरे लिबास में थी, हिजाब में थी, ऐसी थी कि उनकी तरफ नजर उठा के नहीं देखी जा सकती। तो मुझे कहने दीजिए कि ईसाइयत शर्मिंदा हो गई फातिमा के आने से। फातिमा उस काफिले में शामिल हो गई तो ईसाइयत का ये हाल हो गया। अब अजीजों, मैंने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिन पर लाखों दुरूद और सलाम हो, ये शहजादी आप पर जितना सलाम किया जाए कम होगा। लेकिन मैंने तारीख पढ़ी तो तारीख में मैंने देखा कि फातिमा के 2 बेटे हसन और हुसैन। लेकिन फिर से जब तारीख पढ़ी तो हमें पता चला नहीं, एक बेटा और है फातिमा। वो मुझे वहां नहीं मिला जो तारीख में बता रहा था, लेकिन वहां मिला जब आखिरी वक्त था उसका। ये बेटा वो है कि जिसको फातिमा कह रही है, मेरे लाल तुम मेरा बेटा है। फख्र के लिए अब्बास के काफी है, फख्र के लिए काफी है अजीजों, फातिमा का बेटा। वो कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि उनका फख्र यही है कि वो अली के बेटे हैं।
اور 2 فاطمہ کے بیٹے، یہ شرف کس کو ملے گا؟ ایک فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں، 2 فاطماؤں کے لال ہیں۔ عزیزو، عباس حارس ہے حرم کی، حارس ہے حرم کی۔ آج عباس کا حال یہ ہے، آج 14 صدی گزرنے کے بعد یہ قدم رکھو نا ان کے روزے میں تو انسان کہاں پڑتا ہے، ارے میں علمدار ابو حسینی کے روزے میں جا رہا ہوں۔ ادب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے، وہ روب باقی ہے عباس کا ابھی تک۔ آپ نے دیکھا ہے روزے پھر سے بن گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا مینا کاری تھی ان کھمبوں کے اوپر، ان میناروں پر۔ اس زمانے میں جب بادشاہت تھی ایران میں تو انہوں نے دونوں روزوں کے اوپر جو طلائی جو کھمبے تھے وہ بنوا دیے تھے، میناریں بنوا دی تھی۔ حضرت عباس کا روزہ بھی بالکل ویسے ہی میناریں جیسے امام حسین علیہ السلام کی، لیکن خواب میں آ کے فرماتے ہیں یہ تم نے کیا کر دیا، کبھی آقا اور غلام برابر ہوئے، ہمارے میناروں سے ہٹاؤ اس کو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینا کاری کی میناریں تھیں کچھ سال پہلے، پھر سے طلائی بنائی گئی ہیں، لیکن پھر بھی فرق رکھا گیا ہے کہ آقا کا روزہ الگ، غلام کا روزہ الگ۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ کبھی بھی عباس حسین سے مخاطب ہوا ہی نہیں اس طرح سے جیسے بڑا بھائی ہو۔ ہم سب اپنے آپ کو تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں غلامی امام حسین مل جائے، تو غلام امام حسین کے غلاموں کے سردار ہیں ابو الفضل عباس۔ ادب سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو۔ تاریخ کہتی ہے کبھی برابر نہیں بیٹھتے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ ہمیشہ یا سیدی کہہ کے تخاطب تھا، صرف امام حسین سے نہیں تھا، بہن سے بھی وہی کیفیت تھی۔ جناب زینب اور ابو الفضل عباس میں 20 سال کا فرق ہے سینہ مبارک میں۔ ماں کی طرح پالا ہے اپنے بھائی کو۔ آپ کو پتا ہے جس وقت قیام کو ہٹانے کی بات کہی گئی تھی کہ دریا کے کنارے سے قیام کو ہٹا لو، عباس بھی بڑھ گئے، اے مولا یہ ممکن نہیں ہے۔ علی کا شیر غیظ میں آ گیا تھا۔ اس وقت حسین نے بھی عباس سے کچھ نہیں کہا۔ حسین نے کیا کیا؟ خیمے میں گئے، اے بہن زینب، عباس کو غیظ آ گیا ہے، بہن عباس کو سنبھالو۔ چنانچہ پیغام بھجوایا ہے شہزادی نے یا ابو الفضل عباس کو کہ اے عباس بہن بلا رہی ہیں تمہاری۔ تو چنانچہ عباس ادب کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے ہیں، زانو رکھ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں شہزادی کوئی حکم حکم اٹھائیے۔ اور جیسے ہی یہ کہا ہے زینب نے کہا اے عباس تمہیں میرا واسطہ ہے میرے بھائی، خیمے کے لیے کوئی ضد نہ کرو، یہاں سے خیموں کو ہٹا لو، جو امام کہہ رہے وہ مان لو۔ ذرا سوچئے مجال تھی کسی کی کہ خیمہ ہٹا دیا جائے اور حسین پیاسے رہے، لیکن یہ زینب کا حکم تھا کہ عباس سے سر جھکا لیا، فرماتے اے بی بی، اے بہن، اے بی بی، آپ کا جو حکم سر آنکھوں پر ہے، اور اس کے بعد قیام کو ہٹا دیا گیا۔ عزیزو، فوج شام کے لشکر نے طے کیا کہ پتہ کرے کہ حسین کے خیمے میں کتنے سپاہی ہیں۔ چنانچہ شام کی فوج کا ایک پہلوان کہتا ہے کہ جس سے عمر سعد نے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو حسین کے کتنے ساتھی ہیں؟ اس نے کہا میں بتا ہی نہیں سکتا کہ حسین کے کتنے ساتھی ہیں۔ کہا تم تو بڑے بہادر آدمی ہو، تم کیا گن کے نہیں بتا سکتے؟ کہا میں جیسے ہی نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں ایک شیر ہے جو خیمے کے ساتھ، اس کی ہیبت کا عالم یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ جائیے گا خیمہ گاہ میں اور کیجئے گا، جو پہلا خیمہ آگے ہے نا وہ عباس کا خیمہ، سارے خیام پیچھے ہیں۔ آج یہ ہے کہ اونٹ بھی پیچھے باندھے جاتے تھے، عباس کا خیمہ آگے۔ شب عاشور حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، فوجوں نے ایک مرتبہ حملے کی تیاری کی،
रात का वक्त है और हमला आवर होना चाहते हैं। जैसे ही फौजों की आवाज सुनी है, आप सुन सकेंगे हुसैन ने क्या जुमला कहा है हजरत अब्बास के लिए। आप उस जुमले को सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा कि अब्बास की हैसियत क्या है। फरमाते क्या है, वे नफसी अंता या अखी, ए मेरे भाई, तुम पर मेरा नफ्स, मेरी जान कुर्बान हो जाए, जाओ और जाकर बात करो, आज रात की मोहलत ले लो। किसी शहीद के लिए हुसैन ने ये जुमले नहीं कहे हैं कि नफ्स अपना पेश कर रहे हैं किसके लिए, अबुल फजल अब्बास। बस अजीजों, अब मैं क्या बताऊं, जैसे जैसे लश्कर खत्म होता जा रहा होगा, इनके दिल में क्या अरमान होंगे कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस पूरी फौज शाम को तहस नहस कर दूंगा। लाखों के लश्कर से मैं अकेले जंग कर सकता हूँ, लाखों के लश्कर से मैं मुकाबला कर सकता हूँ। लेकिन अजीजों, क्या बताया जाए कि जिसकी किस्मत में जंग नहीं लिखी थी वो नहीं हो पाई। आखिर क्या हुआ कि अब कैफियत यह है कि जब लश्कर के सिपाही कम हो गए, खत्म हो गए, तो यही अबुल फजल अब्बास आते हैं और आ करके हुसैन से अजब गुजारिश करते हैं, कहते हैं, ए आका, मुझे भी मरने की इजाजत दे दीजिए। बस ये सुनना था कि हुसैन कहते हैं, ए भाई, तुम तो मेरे लश्कर के सरदार हो, लश्कर ही कहा रहा, अरे वो तो चला गया। कहते हैं, भैया, क्या तुमने फैसला कर लिया है कि मेरा साथ छोड़ दोगे? कहते हैं, सीने में दिल तंगी कर रहा है, अब मुझे इजाजत दीजिए। हुसैन इजाजत देते इससे पहले खयाम से आवाज बुलंद हुई, आलतश की सदा बुलंद हुई। जैसे ही सदा बुलंद हुई, हुसैन कहते हैं, भैया, बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। लीजिए, जंग की इजाजत ना मिली, अब्बास खैमे में जाते हैं। वहां जब कैफियत है अजीजों, 10-12 बच्चे हैं और बीवी सकीना उनके दरमियान हैं और प्यास की शिद्दत से अलतश की सदाएं हैं। तारीख ये भी कहती है कि जमीन रेगिस्तान की जमीन को खोद के थोड़ा गहराई हासिल करने के बाद अपने अपने शिकम को बच्चे उस पर प्यास की वजह से रख रहे हैं और आवाज बुलंद करते हैं, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास ने मार डाला। अब्बास ने ये कैफियत देखी, सकीना ने अब्बास को देखा, मेरा चचा आ गया है। अब्बास कहते हैं, बीबी, ये मश्क मुझे दे दो। क्या करेंगे चचा आप मश्क लेकर? कहा, मैं पानी का कोई इंतजाम करता हूं तुम्हारे लिए। बस ये कहना था कि वो बच्ची पलट गई अपने तमाम बच्चों की तरफ, कहती है, बच्चों घबराना नहीं, अब मेरा चचा पानी लेने के लिए जा रहा। अजीजों, अब्बास चले हैं। तारीख ने लिखा कि नेज़ा था, अलम था, मश्क थी, तलवार अब्बास के पास। तलवार तो अब्बास का मुंह देख रही है, अब्बास ही करते रही तलवार से बातें। अब्बास निकले हैं खेमे से और उसके बाद तारीख ने लिखा कम से कम 5,000 या 10,000 का लश्कर तराई पर मौजूद था। इधर अब्बास का हमला है कि जिसने फौजों को तहस नहस कर डाला है। गैज़ अब्बास है, हाथ में नेज़ा है, अली का शेर तराई की तरफ आ रहा है। ज़ैग़म किरदार का ये शेर है कि जिसका हमला है। हमले की कैफियत ये हुई कि फौजें भाग गई घाट से। अब्बास ने अपने घोड़े को एक मर्तबा फौज के दरिया के किनारे पहुंचाया। फौज के दरिया के किनारे पहुंचाने के बाद एक मर्तबा अब्बास अब मश्क को भरना चाहते हैं। मश्क सूखी हुई मश्क है, मश्क के भरने में वक्त लगेगा, आसानी से भरेगी नहीं। अब्बास एक मर्तबा पानी तक पहुंचे और उसके बाद मश्क को भरा। भरने के बाद चुल्लू में पानी लेते हैं और चुल्लू में पानी लेके न जाने क्या क्या दिख गया अब्बास को। क्यों? इसलिए कि 19वीं रमजान को जब अली के सर पे ज़रबत पड़ी थी और उसके बाद मौला जब शहादत के करीब थे तो अब्बास से बताए थे, बेटा जब तुम कब्जा कर लेना तो देखो पानी ना पीना।
उसी में तस्वीर सकीना दिखी होगी, उसी में लम्हाए हुसैन दिखे होंगे। अरे मेरा आका प्यासा, मैं कैसे पानी पी लूं, लिहाजा पानी को पानी पे मार दिया। उसके बाद हम घोड़े पे सवार होके पलटे हैं। अजीजों, हजारों का जो लश्कर भाग गया था, अब उसने एक मर्तबा अब्बास को चारों तरफ से घेरा। आप सुन सकेंगे कि क्या कह रहा था लश्कर। लश्कर ये कह रहा था कि अगर ये मश्क का पानी पहुंच गया तो कयामत तक हुसैन से तुम जीत ना पाओगे। घेर लो अब्बास को और हमला करो। लेकिन अजीजों, अब्बास लड़ नहीं रहे थे, अब्बास मश्क पहुंचाने में मसरूफ थे। एक हाथ में अलम है, एक हाथ से नेज़े से दुश्मनों को दूर कर रहे हैं, और उसके बाद हमला आवर होकर के अब्बास चाहते हैं कि खैमे तक पहुंच जाएं। अजीजों, मैं यहीं रुक जाऊं, 1 मिनट के लिए आपको बता दूं कि जब यजीद के दरबार में अलम पेश किया गया है, तो अलम का फरहेरा तो था ही, लेकिन अलम का जो वो था, दस्ता था, जहां से अबुल फजल अब्बास अलम को पकड़े हुए थे, जहां उनका हाथ था ना, वहां एक भी तीर नहीं था, लेकिन उसके अलावा पूरा अलम स्याही की तरह था। हम समझ गए साथ पर कितने तीर आए हुए, लेकिन अब्बास अलम पकड़े हुए। और उसके बाद जैसे सजाद का ये शेर आगे बढ़ रहा है कि एक मर्तबा कमीनगाह से दाएं हाथ पे हमला किया गया, दायां हाथ कट के गिरा। अब्बास कहते हैं वल्लाह तुम यमानी, अरे तुम अगर मेरे हाथ को काट दोगे तो भी मैं हुसैन की नुसरत से बाज ना आऊंगा। फिर भी घोड़े को दे रहे हैं कि घोड़ा किसी तरीके से खैमे में पहुंच जाए, लेकिन अभी थोड़ा आगे बढ़े थे, वो मुकामात मौजूद है जहां दूसरे हाथ पर हमला किया गया है, अब्बास के बाएं हाथ पर हमला किया गया। तो अजब तरीके से अब पढ़ रहे हैं रजस, अब अपने नफ्स को तंबीह कर रहे हैं, ए मेरे नफ्स देख, जल्दी ही तू पैगंबर की बारगाह में होगा, पैगंबर के नवासे की नुसरत में कोई कमी ना होने पाए। अब्बास जैसे ही आगे बढ़े, दांतों में मश्क को लिए हुए हैं, अब भी उम्मीद है कि पानी मश्क में है, मश्क पहुंच जाए यही काफी है। लेकिन अजीजों, अब तीरों की बौछार मश्क के ऊपर है, और ऐसे तीर चल रहे हैं कि एक मर्तबा मश्क छिद गई, मश्क का पानी बहा, अब्बास की आस टूटी। मेरा दिल कहता है घोड़े को मोड़ लिया कि अब खैमे में जाने में क्या रखा है, अब मेरे दोनों हाथ भी कट गए कि मैं फिर से पानी भर सकूं। बस जैसे ही मुड़े हैं, ये वो मुसीबत है कि जो किसी शहीद पर नहीं गुजरी। लिहाजा शहजादी ने भी कहा है कि मेरे इस बेटे की ये मुसीबत जाकिर पड़े। क्या मुसीबत है? एक आहनी गुर्द है जो सरे अब्बास पर पड़ा। अरे यार, शहीद घोड़े से गिरा, हाथों का सहारा अब्बास के हाथ नहीं थे, जमीन पर कैसे आए मेरे आका, मैं बयान नहीं कर सकता। गिरते ही आवाज देते हैं, या अजरे का खा, मुझे शहादत नहीं पढ़नी, अब वक्त भी हो चुका है और हिम्मत भी नहीं। लेकिन बस एक चीज याद दिला देता हूँ, आखिरी लम्हात हैं, हुसैन जानू पे सर रखते हैं, अब्बास सर को हटा लेते हैं। जब सर हटता है तो 2 बार होने के बाद, कई बार होने के बाद, एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, ए भैया, क्या जानू पे सर रखना चाहते? बस ये कहना था, अब्बास तड़प गए। ए आका, मेरा सर को आपके जानू पर, जब आप शहीद होंगे तो आपका सर पर रखेगा। और उस वक्त अल्लाह रे तमन्ना हुसैन एक मर्तबा कहते हैं, भाई, हमेशा तुमने मुझे भाई कह के, आका कह के पुकारा, अब इस वक्त भाई कह के पुकारो। अल्लाह, आखिरी सांसें हैं, लेकिन इताअत शुआरी इमाम की ये है कि भाई कहना चाहते हैं, भाई कहेंगे, ले भाई कहा भी, लेकिन जानते हैं इसके लिए उलमा ने तशरीह दी, शायद अब्बास उस वक्त भी भाई शायद ना कहते, हुक्म इमाम था इसलिए तामील
تعمیل کر رہے تھے، لیکن اس کی ایک وجہ اور تھی، اور وجہ کیا تھی کہ بالین پر فاطمہ آ گئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی میرے بیٹے عباس، جب ماں سے سن لیا کہ میں بیٹا ہوں آپ بھائی کا، اور قفت السری سے پرواز کر گئی۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ قوم یا ابو الفضل۔